킹스키 친구들 안녕하세요. 반갑습니다. 2020년 12월 27일 2020년의 마지막 주일이에요. 어느새 긴 한 해가 지나고 우리가 함께 보낼 수 있는 마지막 주일이 되었습니다. 이 주일 우리가 더 감사함으로 더 기뻐함으로 예수님께 올려드릴 수 있는 예배가 되었으면 좋겠어요. 우리 친구들 2020년 한 해 동안 힘들고 어려운 일들도 많았지만 우리 친구들이 그것보다 더 귀한 감사와 기쁨이 넘쳐나는 것을 목사님은 믿어요. 그러니까 오늘 그 기쁨과 감사를 다 하나님께 올려드리는 귀한 예배로 드릴게요. 먼저 기도함으로 시작할 텐데 우리 김민 선생님 기도해 주시겠습니다. 두 손 모으고 눈 감고 기도할게요. 친구들 안녕하세요. 김민 선생님입니다. 그동안 잘 지내고 있었죠? 선생님 많이 보고 싶다고요? 네, 선생님도 여러분이 많이 보고 싶습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지, 저희 초등부 친구들 이렇게 온라인으로 만나서 주님께 예배드릴 수 있음에 감사드립니다. 다시 한번 아기 예수님의 탄생일을 축하드리고요. 이 땅에 저희들을 위해서 오신 예수님을 저희가 진정으로 사모하며 나아갈 수 있는 믿음 허락해 주시옵소서. 주님, 지금은 겨울방학인데요. 비록 밖에는 나가지 못하지만 저희 친구들 집에서 건강하게 잘 지낼 수 있게 도와주시며 가족들과 소중하고 행복한 시간 허락해 주시옵소서. 바라옵기는 2021년에는 저희가 하루빨리 교회에서 다시 만나 예배드리고 찬양하고 같이 뛰어놀 수 있게 도와주시옵소서. 이렇게 저희 친구들이 어린 나이 때부터 주님을 알고 믿고 나아갈 수 있게 하심에 감사드립니다. 언제 어디서나 저희 친구들이 하나님의 아들, 딸로서 항상 빛이 날 수 있게 도와주시고 주님의 말씀과 기도의 끈을 놓지 않는 저희들이 될 수 있게 도와주시옵소서. 저희 오늘 예배에도 함께 동행해 주시며 목사님 말씀에 귀 기울일 수 있는 저희들이 되게 도와주시옵소서. 감사합니다, 주님. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 함께 나눌 한 말씀 하가다
우리가 함께 한 주 동안 2020년의 마지막 한 주를 열심히 읊조리고 하나님의 말씀으로 묵상할 그 한 말씀 하가다 말씀은 욥기서 23장 10절의 말씀이에요. 욥기 23장 10절 말씀 우리 5번 같이 낭독할 텐데 친구들 화면에 이렇게 크게 나오잖아요. 그럼 큰 목소리로 목사님과 함께 읽어보도록 하겠습니다. 5번 읽을게요. 욥기 23장 10절 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 욥기 23장 10절 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 욥기 23장 10절 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 욥기 23장 10절 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 욥기 23장 10절 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 아멘. Certain for shepherds
친구들, 오늘 함께 볼 하나님의 말씀은 누가복음 15장 1절부터 7절까지의 말씀이에요. 우리 늘 그랬듯이 2020년 마지막도 우리 한글로 한번, 영어로 한번 이렇게 읽도록 하겠습니다. 이 말씀 조금 길지만 그래도 친구들 한 목소리로 같이 읽기를 바라요. 누가복음 15장 1절부터 7절까지의 말씀 함께 볼게요. 많은 세리들과 죄인들이 말씀을 들으려고 예수님께 가까이 나왔습니다. 바리새파 사람들과 율법학자들이 수군거리기 시작했습니다. 이 사람이 죄인들을 받아들이고 함께 먹기까지 한다. 그러자 예수님께서 그들에게 이 비유를 말씀하셨습니다. 너희 중에 어느 사람이 양 100마리가 있는데 그 가운데 한 마리를 잃었다고 치자. 그러면 그는 99마리의 양을 들판에 남겨두고 잃은 양을 찾을 때까지 찾아다닐 것이 아니냐. 그리고 양을 찾으면 양을 어깨에 메고 기뻐할 것이다. 집으로 돌아오는 길에 친구들과 이웃을 불러 말할 것이다. 함께 기뻐하자. 잃었던 양을 찾았다. 내가 너희에게 말한다. 하늘에서는 회개할 필요 없는 99명의 의인보다 회개하는 죄인 1명을 두고 더 기뻐할 것이다. Now the tax collectors and sinners were all drawing near to hear him, and the Pharisees and the scribes grumbled, saying, "This man receives sinners and eats with them." So he told them this parable. What man of you, having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, "Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost." Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Amen. Stories of the Bible. The Lost Sheep. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love. He healed many people from their sickness, performed many miracles like calming storms, Shush, shush. and even raised people from the dead. Wahoo! Jesus taught everyone about God's love. All kinds of people would come to hear Jesus speak, including tax collectors and people who made bad choices. This made the Pharisees and Jewish leaders mad. Ugh, yuck. They didn't think that Jesus should be around these kind of people. So Jesus told them this story. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? You stay here. Won't he leave the 99 others and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he's found it, Hey, woo! he will joyfully carry it home. When he gets home, he will call together his friends and neighbors, saying, Oh, everyone, come here, come here. "Celebrate with me, because I have found my lost sheep." Yeah! In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who returns to God than over 99 others who haven't strayed away. 친구들, 오늘 말씀 잘 들었죠? 우리 오늘 말씀에 보면 양 이야기가 나와요. 양 100마리, 99마리 대
잃어버린 양 한 마리. 혹시 친구들 양 본 친구 있나요? 한국에 가면 대관령에 양떼 목장이라는 곳이 있어요. 거기에 가면 큰 이 양들이 사는 우리 그 안에 양들이 많이 있어요. 계속 풀을 먹고 있어요. 그래서 우리가 가서 피딩 할 수 있어요. 계속 이렇게 풀도 좀 줘보면 얼마나 이렇게 먹는지 몰라요. 양이 너무 귀엽고 이뻐요. 그 양들은 그 우리에서만 사는 것은 아니고요. 때가 되면 들판에 나와서 뛰어놀기도 하고 풀을 뜯기도 해요. 그렇지만 그 들판에 뭐가 있냐면 울타리가 이렇게 쳐져 있어요. 그 울타리 안에 살아가는 양떼들이 바로 대관령 양떼 목장에 있어요. 그런데 예수님 시절에는 그런 양떼 목장이 있었을까 하고 생각해 보면 아마 양들이 자기 집처럼 사는 우리 같은 것은 있었을지 모르지만 그렇게 풀을 뜯는 들판에 울타리가 쳐진 것은 아마 찾기 힘들지 않았을까라고 생각이 돼요. 목자들이 그래서 이 양들을 데리고 직접 가서 풀이 있는 곳에서 풀을 뜯게 하고 물이 있는 곳에서 물을 마시게 했던 그때 당시에 풍습이 있었어요. 그리고 그 모습들이 지금 현재도 중동 지방에서는 일어나고 있습니다. 목사님은 약 3일 동안 베두인이라는 사람들과 함께 그 자리에 있어 봤어요. 베두인 사람들이 다 양을 키우는 것은 아니지만 많은 사람들이 양을 키우고요. 특별히 양을 키우는 사람들은 다른 양을 키우는 가족들과 함께 같이 이동하고 같이 살아가는 그런 모습을 가지고 있어요. 각 가정마다 적게는 한 20마리, 많게는 100마리 이상도 가지고 있었던 그런 베두인들을 만나봤어요. 그 사람들이 자랑스럽게 가르쳐 주는 것이 한 가지가 있어요. 일단은 그들은 양의 숫자를 하루하루 혹시 양이 아기를 낳아서 그 양이 늘어나더라도 하루하루 양의 숫자를 다 알고 있다는 거예요. 그리고 자기 양을 얼굴만 봐도 알고 있다라고 얘기를 해요. 그런데 유대 광야에는 풀을 뜯을 만한 곳이 사실 그렇게 많지는 않아요. 목사님이 앞에 이 가족들이 함께 많이 움직인다 그랬죠. 그래서 그들이 풀을 뜯을 만한 땅이 나타나면 그 함께 움직인 가족들이 다 양을 데리고 그 땅으로 가서 이 양들이 풀을 뜯게 해줘요. 사실은 지금은 풀이 너무 없을 때는 풀 같은 걸 이렇게 사서 늘 들고 다니다가 먹이기도 하지만 어쨌든 들판에 가서 풀을 뜯게끔 합니다. 그 들판에 가서 풀을 뜯기면 어떻게 될까요? 20마리 가지고 있는 가정도 이렇게 올 거고 100마리 가지고 있는 가정도 이렇게 올 거고 50마리 가지고 있는 가정도 같이 와가지고 그곳에서 다 같이 풀을 뜯게 해요. 신기하죠? 그럼 막 섞일 거잖아요. 앞에서 목사님 뭐라 그랬죠? 얼굴만 봐도 안다. 근데 100마리쯤 되면 얼굴 봐서 안다고 가가지고 1마리, 2마리 이렇게 해가지고 다 나중에 집에 갈 때 데려가면 너무 힘들겠죠. 그런데 목자들이 별로 근심하지 않아요. 목자들이 별로 걱정하지 않아요. 어떻게 하냐면 목자들이 이렇게 휘파람을 불면서 그들이 하는 이야기가 있어요. 그들이 말하는 단어가 있어요. 목사님이 이걸 아직도 잊어먹질 않아. 올라 야빠 이러면서 이 양들을 불러요. 이렇게 양을 부르면 어떻게 되느냐? 그러면 다른 양들 말고 그 목자가 데리고 온 양들 있죠. 그 양들만 그 목자에게 이렇게 다가오게 됩니다. 너무 신기하죠? 목자의 목소리를 알아듣는 거예요. 목자의 음성을 매일같이 듣고 있는 거예요. 그러니까 그 음성만 가지고 이렇게 따라오는 거예요. 사실 양은 눈이 좋지가 않아요. 눈이 많이 안 좋아서 명확하게 볼 수 있는 거는 눈앞에 한 2m 정도? 이 정도만 명확하게 볼 수 있고 근시가 있어. 멀리 잘 보이지가 않아요. 그래서 소리에 훨씬 더 민감해요. 그 목자의 목소리를 들으면 그 목자를 쫓아가는 그것이 바로 양의 습성이에요. 그리고 그 양들을 너무 나는 잘 안다라고 그들은 아주 자랑스럽게 이야기합니다. 목사님이 왜 이런 이야기를 하냐면요. 오늘 말씀을 듣고 간혹 친구들 중에 와 100마리가 있는데 99마리는 그냥 이렇게 들판에 너버려 두고 그리고 또 한 마리를 찾으러 막 돌아다녀? 이렇게 생각할 수 있는 친구들이 있을까 봐 그래요. 99마리는 비록 들판에 있지만 목자가 돌아와서 한마디 하면 다 목자에게 돌아올 수 있는 가까이 이미 어쩌면 울타리
그 음성의 울타리 안에 있는 그런 친구들이에요. 그리고 한 마리는 그 음성을 들을 수 없는 곳에 있는 거예요. 그러니까 아무리 불러도 그 한 마리가 돌아오지 않는 거예요. 그렇죠? 그렇기 때문에 그 한 마리를 찾으러 가는 것이 목자에게는 당연한 일인 거예요. 그래서 99마리 양들을 들판에 있는 모양 그대로 두고, 그리고 한 마리 잃어버린 양을 찾기 위해서 멀리까지라도 가서 그 양을 목소리로 부르며 찾겠죠. 양아, 100번 양아, 혹은 15번 양아, 모르겠어요. 이름이 있다면 이름을 불러주겠죠. 이름을 불러주면서 양아 하고 이렇게 올라 야빠 하면서 이렇게 부를 거예요. 그러면 그때 목소리를 듣게 되는 순간 어떻게 될까요? 맞아요. 목자에게 다가가게 되는 것입니다. 그 잃어버린 양을 찾게 되면 그 목자는 기쁜 거예요. 다른 양들은 다 안전한 곳에 있잖아요. 그렇기 때문에 이 한 마리 양을 찾는 것이 얼마나 큰 기쁨인지 모릅니다. 사랑하는 친구들, 우리는 모두 어디에 있어요? 바로 이 하나님의 음성의 울타리 안에 있어요. 예수님이라는 우리 목자와 함께 우리는 그분과 함께 기쁘고 즐겁게 살아가고 있어요. 말씀을 듣고 살아도 사실 바보같이 죄지을 때도 있고, 그리고 다른 양들 이렇게 막 들이받을 때도 있고, 그렇지만 여전히 그 사랑 안에, 그 울타리 안에 우리는 살아가고 있어요. 얼마나 감사한 일인지, 얼마나 기쁜 일인지. 하지만 하나님께서는요, 우리가 이렇게 하나님의 음성, 그 귀한 울타리 안에 사는 것을 너무나 좋아하시지만 더 기뻐하시는 일이 있어요. 그게 뭐냐니까 바로 잃어버린 양을 되찾아 오는 거예요. 예수님의 복음이 무엇인지 하나님의 음성을 들어본 적도 없는 그런 사람에게 하나님의 복음이 전해지는 것, 예수님의 음성이 들리게 하는 것, 여러분, 그것이 바로 잃어버린 양을 찾는 일이에요. 예수님이 그 양을 찾아서 오늘 본문에 나오는 것처럼 어깨에 들러매고 기쁨으로 집으로 돌아오셨을 때, 여러분, 그것이 우리의 삶의 축제의 순간이 되는 것입니다. 여러분, 예수님이 이렇게 할 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 어떻게 하는 것이 우리의 해야 할 바일까요? 우리는요, 이 예수님의 울타리를 떠나지 않는 거예요. 그리고 그 안에서 예수님의 음성을 귀 기울이고 하나님의 말씀을 늘 들으며 묵상하며 살다가 그 교회 안에서 여러분, 새로운 영혼이 우리에게 나타났을 때 어떻게 얘기해요? 할렐루야! 우리가 환영하고 기뻐하고 감사하는 것, 그것이 바로 하나님께서 우리에게 원하시는 것이에요. 우리 오늘 바리새인들과 서기관들처럼 예수님이 죄인들하고 저거 뭐지? 아우, 마음에 안 들어. 이것이 아니라 우리 예수님과 함께 기뻐하는 것, 그것이 바로 예수님이 원하시는 것, 하나님이 원하시는 우리의 모습이에요. 여러분, 친구에게 우리가 이렇게 즐거운 예수님의 음성을 들으면서 살아 고백할 수 있는 것, 그것이 예수님이 원하시는 것이에요. 우리 예수님 정말 최고라고 이야기할 수 있는 것, 그것이 우리 하나님께서 진정 기뻐하시는 일이에요. 사랑하는 친구들, 우리 누군가가, 믿지 않는 누군가가, 잃어버린 양이었던 누군가가 찾아와서 그들이 얘기해요. 예수님의 음성을 듣고 이곳에 찾아왔어. 우리 한 교회가 되면 너무 좋겠어. 나는 이 교회가 이렇게 좋은 곳인 줄 몰랐어. 하나님의 그 음성이, 예수님의 그 복음이 나를 이렇게 새롭게 할 줄 몰랐어. 이야기할 때 우와, 할렐루야, 함께 얘기할 수 있는 것, 그것이 바로 하나님이 기뻐하시고 예수님이 원하시는 것임을 믿습니다. 사랑하는 친구들, 우리 예수님이 정말 최고예요. 우리 예수님의 그 음성이, 하나님의 그 함께 하심이 우리에게는 무엇보다도 소중하고 놀라운 일입니다. 바로 이 하나님의 이 울타리 안에서 예수님의 음성을 들으며 매일매일 살아가며, 또한 잃어버린 자를 찾았을 때 예수님과 함께 더 기뻐하는 삶으로 우리의 삶이 교회 안에 넘쳐나고 풍성해지기를 우리 모든 킹스키 친구들에게 함께 축복합니다. 할렐루야, 아멘.
있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 나의 평생에 단 한 가지 소원 주의 아름다우신 보며 사랑 노래하는 것 나의 왕 되신 주님의 얼굴 구하며 그 사랑 안에 머물러 사랑 노래함 나의 왕 되신 주님의 얼굴 구하며 그 사랑 안에 머물러 사랑 노래합니다. 사랑하는 친구들, 벌써 오늘의 예배를 마칠 시간이 되었어요. 우리 친구들 오늘 들은 말씀 잘 기억하고 이 말씀을 마음에 늘 새겨서 예수님의 음성이 들리는 그곳에서 늘 기쁨과 감사로 살아야지, 하나님의 말씀을 들으며 살아야지 라고 고백할 수 있는 친구들이 되면 좋겠어요. 그리고 더 기뻐하는 일, 바로 예수님의 음성을 다시 듣고 다시 우리 이 귀한 하나님의 울타리 안으로 들어온 친구들을 환영하고 예수님과 함께 더 기뻐하는 그런 친구들이 되면 좋겠습니다. 이번 주에도 그런 일들이 많이 일어나기를 여러분의 삶에 축복해요. 비록 방학이고 그리고 또 COVID-19으로 인해서 움직이기 어려운 상황 가운데 있지만 바로 이 하나님의 울타리 안에서 기뻐하는 그런 삶이 여러분들에게 충분히 충만하게 일어나기를 목사님은 늘 축복합니다. 이번 주도 사실 목요 모임은 없어요. 그 다음 주에 이제 1월이 되면 저희가 목요 모임을 새롭게 시작할 텐데요. 여러분 그때까지 여러분 가정과 함께 늘 기쁘고 즐겁게 그리고 감사함으로 살아가는 친구들이 되길 바랄게요. 우리 이제 예배를 마칠 텐데요. 오늘 예배는 특별히 목사님이 축도함으로 우리 친구들을 보내줄게요. 여러분 손 모으고 눈 감고 함께 기도하겠습니다. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 성령님이 우리와 함께 하심이 오늘 이 말씀을 듣고 킹스키즈 친구들이 예수님과 함께 그리고 하나님의 울타리 안에서 기쁨으로 감사로 살며 또 잃어버린 양을 찾았을 때 더 큰 기쁨으로 축제를 감당하기를 원하는 그런 일들이 날마다 일어나며 그리고 이 킹스키즈 우리 아동부 이 모든 일들 위해
그리고 또한 우리 하나님께서 너무나 사랑하시는 조이풀 교회 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. 친구들, 건강한 한 해 잘 마무리하고 우리 2021년에 만나요. 안녕.